Hello, today we are going to study one more topic which is from the magnetism itself, that is magnetization curve. So, first question comes into the mind is that what is magnetization curve? So, magnetization curve is nothing but the curve drawn between the flux density and magnetic field intensity. That means it's basically represent the manner in which your flux density b the manner in which your flux density b varies with the magnetic field intensity, that is basically indicated by magnetization curve. तर त्याच्या पहिले आपल्याला दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील, त्या म्हणजे how this magnetic flux density is basically set up in any magnetic material. So let us consider that actually we studied all these things in a previous lecture, but we will have some short recap of few concepts regarding the setup of flux in any magnetic material, okay, and creation of magnetic flux density in any magnetic material. So we will consider one magnetic material. Just consider a simple magnetic material here. त्यानंतर मी एक कन्सिडर करतोय की आय एम वाउंडिंग एन अ conductor or coil around this limb of the magnetic material and try to flow a current through this magnetic material. So according to the right hand thumb rule, your flux will be set up in this direction and will flow like this, okay. So this is the direction of flux here, flux direction. So somewhat here, if you consider that this is the cross section area of your magnetic material, then here your flux density in this material will be phi divided by a, okay. That means first what thing is happening is that here कॉइल मध्ये काय आहे, तुमचा पहिले आपण करंट पास केल्यानंतर कॉइलच्या आजूबाजूला एक मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होत आहे, ओके. क्रिएशन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड विल बी अकर्ड हियर. एन नंबर ऑफ टर्न्सची जर कॉइल असेल तर इथे काय होतं आहे, तुमचं सर्वात पहिले करंट पास केल्यानंतर मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होत आहे, ओके. मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट झाल्यानंतर काय होतं आहे, बेसिकली मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस तयार होतील. मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट झाल्यानंतर आणि त्याच टोटल मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेसला आपण काय म्हणतो आहे, फ्लक्स म्हणतो आहे. फ्लक्स विल स्टार्ट टू सेटअप इन दिस मॅग्नेटिक मटेरियल. आफ्टर दॅट युअर फ्लक्स डेन्सिटी टर्म विल कम. फ्लक्स डेन्सिटी इज नथिंग बट द फ्लक्स अपॉन एरिया. एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये पर्टिक्युलर रिजनमध्ये किती तुमचा फ्लक्स प्रेझेंट राहू शकतो, दॅट इज बेसिकली रिप्रेझेंटेड बाय अ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. तर आपल्याला बेसिकली इन मॅग्नेटायझेशन कर्व वी ॲक्च्युली try to find out the variation of magnetic flux density in any magnetic material with respect to the magnetic field intensity, okay. magnetic field density एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये किती तयार होत आहे, ओके, किती मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये फ्लक्स डेन्सिटी तयार होत आहे, तेच आपण मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी व्हॅरी केल्यानंतर किती मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी तुमच्या एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये तयार होत आहे, दॅट इज बेसिकली रिप्रेझेंटेड बाय मॅग्नेटायझेशन कर्व ऑफ एनी मॅग्नेटिक मटेरियल. म्हणजे बेसिकली काय आहे, एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये जेव्हा आपण मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी जेव्हा आपण जनरेट करतो त्या मॅग्नेटिक मटेरियलच्या आजूबाजूला, आणि त्या मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीमुळे काय होत आहे, फ्लक्स फ्लो व्हायला सुरुवात होतं त्या मॅग्नेटिक मटेरियलमुळे, आणि फ्लक्स फ्लो व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर काय, एक मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी म्हणून टर्म तिथे तयार होईल. त्यात मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी टर्मचं व्हेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड किती होत आहे, दॅट इज बेसिकली रिप्रेझेंटेड बाय मॅग्नेटायझेशन कर्व, ओके. सो वी विल मूव टुवर्ड्स द मॅग्नेटायझेशन कर्व. We will first define the magnetization curve. Magnetization curve is nothing but the relation between magnetic flux density and magnetic field intensity, and this curve is also known as BH curve because it is the relation between magnetic flux density and magnetic field intensity is known as
BH curve, and this BH curve indicates the manner in which the flux density varied with the variation of the magnetic field intensity. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीच्या व्हेरिएशननुसार किती मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी चेंज होईल तुमच्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये, दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस मॅग्नेटायझेशन कर्व. तर बेसिकली काय, तुम्ही किती करंट पाठवाल त्या कॉईलमधून, म्हणजे एखाद्या कॉईलचं जेव्हा आपण मॅग्नेटमध्ये रूपांतर करतो आहे, ओके, तर त्या केसमध्ये किती करंट पाठवल्यानंतर किंवा किती MMF त्या कॉईलला दिल्यानंतर तुमची किती मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी तयार होईल. ओके, दॅट इज बेसिकली रिप्रेझेंटेड बाय दिस मॅग्नेटायझेशन कर्व. बेसिकली काय आहे, जेव्हा आपण मॅग्नेटिक सर्किट सॉल्व करत असतो तर ते मॅग्नेटिक सर्किट सॉल्व करत असताना ॲट अ पर्टिक्युलर रिजन, एखाद्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये मला मॅग्नेटिक सर्किटमध्ये काहीतरी अमाऊंटची एक फ्लक्स डेन्सिटीची गरज असते. ओके, त्या काहीतरी अमाऊंटचे फ्लक्स डेन्सिटी, मला पर्टिक्युलर अमाऊंटची जर फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे असेल, ओके, तर फॉर दॅट पर्पज काय आहे, फ्लक्स डेन्सिटी जनरेट करण्यासाठी मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी तयार करावं लागेल. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी तयार करण्यासाठी तुम्हाला बेसिकली एखाद्या कॉईलमधून किंवा कंडक्टरमधून करंट पास करावा लागेल. ओके, तर तो करंट पास केल्यानंतरच फ्लक्स जनरेट होईल, आणि फ्लक्स जनरेट झाल्यानंतर फ्लक्स डेन्सिटी ही टर्म तुमची तिथे येणार आहे. त्या केसमध्ये तुम्हाला किती मॅग्नेटिक प्रेशर अप्लाय करावं लागेल सो दॅट एखाद्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये तुम्हाला पर्टिक्युलर व्हॅल्यूचे जर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे असेल तर ते आपण बेसिकली कशावरून रिप्रेझेंट करू शकतो, फ्रॉम मॅग्नेटायझेशन कर्व ऑफ द मॅग्नेटिक मटेरियल. म्हणजे एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलचं मला ऑलरेडी जर मॅग्नेटायझेशन कर्व माहिती असेल किंवा BH कर्व माहिती असेल तर त्या कर्ववरून मी बेसिकली एखाद्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये मला जर मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीची व्हॅल्यू हवी असेल तर मला त्या मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीची व्हॅल्यू त्या जागेवरती तयार करण्यासाठी मला किती करंट किंवा किती MMF अप्लाय करावं लागेल त्या कॉईलला, ते मी या मॅग्नेटायझेशन कर्ववरून फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस मॅग्नेटायझेशन कर्व्स ऑफ व्हेरियस मॅग्नेटिक मटेरियल, and then we will go towards the application of the magnetization curve in a day-to-day life or in a magnetic circuit. Okay, so you all are familiar with the relationship between the magnetic flux density and magnetic field intensity. Okay, this relation is nothing but look like this: B equal to mu naught into mu r into H. So for non-magnetic material like air, then vacuum, then rubber also. Okay, तर या सर्व नॉन मॅग्नेटिक मटेरियलसाठी you all know that what is the value of mu r? Yes, value of mu r will be 1 here. mu r ची व्हॅल्यू काय राहते तुमची, रिलेटिव्ह परमिबिलिटीची व्हॅल्यू फॉर नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल विल बी 1 here. So you will get B equal to mu naught into H here. Okay, तर तुम्हाला काय भेटतं रिलेशन, B equal to mu naught into H. So you will find out that from this equation mu naught is always constant. Okay, mu naught is the absolute permeability of the non-magnetic material or air or vacuum, and mu naught value is almost constant. So from this equation, that is B equal to constant multiplied by H. So this value is looking, or this equation is very much similar to y equal to mx, which is the equation of straight line passing through the origin. So exactly for non-magnetic material your curve will something look like this. Okay, straight line passing through the origin. So magnetization curve or BH curve for the non-magnetic material is a straight line passing through origin, because your relative permeability value is almost constant for the non-magnetic material. Now we will move towards or try to find out the curve for the magnetic material. So from here, for here also we will write down the same equation, that is B equal to mu naught mu r into H. because काय आहे, तुम्हाला या H च्या व्हॅल्यूच्या व्हेरिएशन नुसार
Okay, with respect to the variation of H you have to draw the variation ऑफ बी. म्हणजे एच ची व्हॅल्यू व्हॅरी करता करता, एच तुमचा एक्स ॲक्सिसवर राईट डाऊन केलेला आपण, बी वाय ॲक्सिसवर आहे, तर एच ची व्हॅल्यू तुम्ही व्हॅरी करत जाल. ओके, त्या व्हॅल्यू करता तुम्हाला पर्टिक्युलरली किती बी ची व्हॅल्यू भेटेल. ओके, दॅट कॉज वी हॅव टू ड्रॉ हिअर. तर फॉर दॅट पर्पज वी आर हॅव्हिंग equation with us, or that is relation between the flux density and magnetic field intensity, and that relation is nothing but the B equal to mu naught mu r into H. So for magnetic material, mu r is not a constant value. Okay, or mu r is not a constant value, it basically varies with the variation of B. Means your value of mu r will vary with the व्हेरिएशन ऑफ बी. म्हणजे जेव्हा तुमच्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये आपण करंट पाठवल्यानंतर, कॉईलमधून जेव्हा आपण करंट पाठवतो तेव्हा काय होतं, मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल, आणि मॅग्नेटिक फील्ड तयार झाल्यामुळे काय, तुमच्या मॅग्नेटिक मटेरियलमधून फ्लक्स सेटअप व्हायला सुरुवात होईल. फ्लक्स सेटअप झाल्यानंतर काय होईल, बेसिकली फ्लक्स सेटअप झाल्यानंतर हळूहळू फ्लक्सची व्हॅल्यू तुमची वाढत जर जाईल तर काय होईल, एका कंडिशन नंतर तुम्ही करंटची व्हॅल्यू जर वाढत राहाल तर तुमची फ्लक्सची व्हॅल्यू पण वाढत राहील. फ्लक्सची व्हॅल्यू वाढत राहिल्यामुळे तुमची बीची व्हॅल्यू पण वाढेल. पण बीची व्हॅल्यू वाढता वाढता काय होत आहे, त्या मॅग्नेटिक मटेरियलच्या प्रॉपर्टीमुळे, बिकॉज म्यू आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॅग्नेटिक मटेरियल, दॅट इज रिलेटिव्ह परमेबिलिटी, विच इज रिप्रेझेंटिंग द रिलेटिव्ह ईज with which your magnetic flux will pass in the any magnetic material with respect to the air. एअरच्या रिलेटिव्हली किती तुमचा एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये ते फ्लक्स फ्लो होऊ शकतो, दॅट इज बेसिकली रिप्रेझेंटेड बाय द रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी. तर रिलेटिव्ह परमॅबिलिटीची व्हॅल्यू इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स डेन्सिटी. म्हणजे एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये फ्लक्स डेन्सिटीची व्हॅल्यू जर तुमची वाढत जाईल तर त्या केसमध्ये रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी व्हॅल्यू विल बी also changes there, and it is found that by the experiment, that is value of the relative permeability is basically something look like this. आपण त्याचा एक ड्रॉइंग काढूया, but for a while keep in mind that mu r value will vary with the variation of B, that is magnetic flux density. मग मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये काय होईल, जेव्हा तुम्ही एच ची व्हॅल्यू वाढवत जाल, एच ची व्हॅल्यू वाढवल्यामुळे काय होईल, तुमचं बेसिकली बीची व्हॅल्यू वाढत जाईल. मग बीची व्हॅल्यू वाढल्यामुळे काय होईल, तुमचा म्यू आर पण वाढत जाणार आहे. ओके, तर हिअर व्हॅराईंग व्हॅल्यू इज म्यू आर अँड एच. म्हणजे इथे तुमचा बदल होणारी व्हॅल्यू काय आहे, बेसिकली म्यू आर आणि एच हा तुमचा काय बदलत जाणारी व्हॅल्यू आहे. ओके, म्यू आर, सॉरी राईट हिअर म्यू नॉट, बट इट इज नॉट अ म्यू नॉट, इट इज म्यू आर हिअर. ओके, तर याची व्हॅल्यू काय, म्यू आर आणि एच सोबत तुमची व्हॅल्यू व्हॅरी होत आहे कंटिन्युअसली, सो दॅट युअर कर्व विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाईन, इट विल लुक लाईक, तो पर्टिक्युलर व्हॅल्यू करता काय राहील, तुमचा एक स्ट्रेट लाईन मिळेल, आणि आफ्टर सम व्हॅल्यू ऑफ द मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी, ओके, युअर कर्व विल गेट सॅच्युरेटेड. ओके, युअर कर्व विल गेट सॅच्युरेटेड लाईक दिस. तुम्हाला इथे जे हा पार्ट भेटतो आहे आफ्टर पॉईंट बी, I will represent this with yellow. Okay, so you can find out that. So, okay, so this is basically non-linear part of your curve. Okay, so तुम्हाला अशा तऱ्हेने काहीतरी एक कर्व भेटणार आहे, आणि आफ्टर पॉईंट बी युअर कर्व विल गेट सॅच्युरेटेड. म्हणजे त्या पॉईंट नंतर तुम्ही कितीही मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू वाढत जाल, ओके, याची व्हॅल्यू तुम्ही कितीही वाढवली, युअर व्हॅल्यू ऑफ द बी विल नॉट गेट इन्क्रीज आफ्टर द पॉईंट बी. किंवा इन्क्रीज होतही असेल तुमच्या व्हॅल्यूचा, तर दॅट इज नॉट इन सिग्निफिकंट पॉईंट्स. तुमची व्हॅल्यू जी आहे ती फारच कमी प्रमाणात वाढत जाईल आफ्टर सम पॉईंट बी. सो दॅट इज नोन ॲज सॅच्युरेशन रिजन ऑफ द magnetic material, or saturation region of the magnetic BH curve of a magnetic material. So for any magnetic material which is having some value of relative permeability, your magnetization curve or BH curve will be non-linear. इथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय लक्षात ठेवायची तुम्हाला, your curve will non-linear here. Okay, so that is
about the magnetization curve of magnetic material. So you will get non-linear curve here. Okay, you will get the non-linear curve here. So आफ्टर पॉईंट बी इथे मॅग्नेटिक मटेरियलच्या केसमध्ये तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं आहे की एका पर्टिक्युलर पॉईंट नंतर तुम्ही कितीही मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी व्हॅल्यू वाढवत गेले तर युअर व्हॅल्यू ऑफ द मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी will not increase significantly. Okay, so that is known as the saturation point of the magnetization curve, and that is happening because of the variation of the relative permeability value with respect to the variation of the flux density. Exactly. Okay, so this is all about the magnetization curve of the magnetic material. We have seen the magnetization curve for the non-magnetic material, that is come out to be linear, and we have also seen the magnetization curve of the magnetic material, and that is comes out to be a non-linear curve. Okay, after some point your curve will get saturated. Okay, now about the application of this curve. ओके, इथे कर्वचं ॲप्लिकेशन लक्षात घेण्यासारखं आहे की आपल्याला का गरज पडते हे मॅग्नेटायझेशन कर्व काढण्याची. ओके, सो let I draw this magnetization curve first for magnetic material. I will draw magnetization curve for magnetic material and it will look like this. Okay, this is H value and this is B value, and it will non-linear curve. Okay, now for some material, एखाद्या मटेरियल मध्ये काय आहे, मला पर्टिक्युलर रिजन वरती B अमाऊंट ऑफ किंवा B1 अमाऊंटच्या मॅग्नेटिक फ्लक्सची गरज असेल मला. ओके, E1 अमाऊंटच्या मॅग्नेटिक फ्लक्स टू डू सम वर्क. माझे भरपूर सारे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मधले इक्विपमेंट्स वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम. मला भरपूर ठिकाणी मॅग्नेटिक फ्लक्सची गरज असते टू डू द वर्क. फॉर दॅट पर्पज आय विल रिक्वायर द मॅग्नेटिक फ्लक्स ऑर सम अमाऊंट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इन अ पर्टिक्युलर रिजन. सो दॅट व्हॅल्यू इज B1. मला B1 अमाऊंटची एक पर्टिक्युलर फ्लक्स डेन्सिटीची गरज आहे. ओके, सो लेट अस से दिस इज द B1 व्हॅल्यू. ओके, तर आता या B1 व्हॅल्यू करता मला एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियलमध्ये B1 मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे असेल तर मॅग्नेटिक फ्लक्स आपण कशामुळे जनरेट करतोय, बेसिकली काय करतोय आपण, फर्स्ट वी विल ट्राय टू फ्लो करंट थ्रू दिस कॉईल. कॉईलमधून करंट पाठवल्यानंतर काय मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी तयार होईल. मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी तयार झाल्यानंतर फ्लक्स जनरेट होईल आणि फ्लक्स जनरेट झाल्यानंतर वी विल कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, आणि तीच मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी जर मला पर्टिक्युलर रिजनमध्ये जर B1 अमाऊंटची मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे असेल, ओके, तर मला काय करावं लागेल, बेसिकली आय हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ करंट. ओके, मला एखाद्या मटेरियलमध्ये पर्टिक्युलरली B अमाऊंटची किंवा B1 अमाऊंटची मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे आहे, तर त्या अमाऊंटच्या मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीसाठी मला किती MMFची गरज लागू शकते. ओके, किती MMFची जर गरज लागत असेल दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट फ्रॉम दिस मॅग्नेटायझेशन कर्व. कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करू शकू आपण ते मॅग्नेटायझेशन कर्वमुळे. येस, एक्झॅक्टली, फ्रॉम दिस मॅग्नेटायझेशन कर्व मला इथे पर्टिक्युलर B1 अमाऊंटची मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीची गरज होती, B1 अमाऊंट. ओके, त्याच्याच रिस्पेक्टमध्ये मी H1ची व्हॅल्यू काढू शकतो फ्रॉम दिस कर्व. कारण की काय, जेव्हा तुम्ही H1 सप्लाय कराल, H1 जेव्हा म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी H1 व्हॅल्यूची मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी सप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला काय भेटणार आहे, बेसिकली मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भेटेल. ती किती भेटेल, B1 अमाऊंट, विच विल रिप्रेझेंटेड फ्रॉम दिस कर्व. ओके, बिकॉज दिस मॅग्नेटायझेशन कर्व फॉर इच मटेरियल इज ड्रॉन अर्लियर. प्रत्येक मॅग्नेटिक मटेरियलचं मॅग्नेटायझेशन कर्व आपल्याला माहिती असतं आणि ते आधीच कुठेतरी ड्रॉ करून ठेवलेलं असतं. ओके, पण त्या कंडिशनमध्ये त्याचा उपयोग करून जर मला एखाद्या पर्टिक्युलर रिजनमध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे आहे, मी पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक मटेरियल वापरतोय, कन्सिडर इट स्टील म्हणून मॅग्नेटिक मटेरियल वापरतोय मी, आणि त्या स्टीलमध्ये मला काहीतरी एक मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पाहिजे आहे पर्टिक्युलर व्हॅल्यूची, तर त्या केसमध्ये मला किती MMF अप्लाय करावं लागेल ते जर कॅल्क्युलेट करायला असेल तर आय हॅव टू फर्स्ट need to calculate the value of magnetic field intensity to create that flux density. ती मला किती भेटलेली आहे, H1. okay, from that H1 I can calculate the value of I, because your magnetic field intensity is nothing but
Ni divided by L, because your magnetic field intensity is given by this formula, that is magnetic field intensity is mmf per unit magnetic path length of the magnetic circuit. L is the magnetic path length and Ni togetherly is representing the mmf value. Okay, so मला h1 ची व्हॅल्यू मिळाली. h1 ची व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर आय कॅन calculate the value of mmf required to produce the flux density, particular value of flux density at a particular region. So this is the use of basically magnetization curve. So what we can summarize that magnetization curve is used to calculate the value of mmf required to produce the particular value of the magnetic flux density in a particular magnetic material or in a particular magnetic circuit. So this is all about your magnetization curve. We actually draws the magnetization curve for non-magnetic material, then we draw it for the magnetic material. Non-magnetic material साठी तुम्हाला जे magnetization curve भेटला that is linear value, because for that relative permeability value is approximately equal to 1 for non-magnetic material, hence your magnetization curve is a straight line there. Okay, but for magnetic material your value of the mu r is varying with the variation of the flux density value, hence your magnetization curve is not a straight line there. You will get some non-linear curve there and that curve will also get saturated. म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर च्या व्हॅल्यू नंतर मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीच्या व्हॅल्यू नंतर तुम्ही कितीही एका पर्टिक्युलर पॉईंट नंतर कितीही मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी जर तुम्ही अप्लाय करताय, your magnetic field will not increase significantly. Okay, so that is basically you will get the non-linear curve in case of magnetic material. Okay, and we also see the application of this magnetization curve. So that is all for today. Thank you.